वंदे मातरम। ओडिशार अनंत पालनकर्ता और रक्षक महाप्रभु श्री जगन्नाथ तांको दिव्य कृपारे निरंतर आमर मार्गदर्शन करि आसुछन्ति। सर्वे भवन्तु सुखिनः मंत्र द्वारा आम ओडिया जाति सदा अनुप्राणित। आमर राज्य गत वर्ष जो आमर परिश्रमी चाषींकर शस्य भंडार परिपूर्ण हवा सह ग्रामीण समृद्धि सुदृढ़ हो पारिथिला। यह आम पई गर्वर विषय जे भारतर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी प्रगतिशील नेतृत्व में भारत विश्वर चतुर्थ बृहत्तम अर्थनीति भाव उभा होइछि। आमर परिश्रमी चाषींकर शस्य भंडार परिपूर्ण हवा सह ग्रामीण समृद्धि सुदृढ़ हो पारिथिला। यह आम पई गर्वर विषय जे भारतर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी प्रगतिशील नेतृत्व में भारत विश्वर चतुर्थ बृहत्तम अर्थनीति भाव उभा होइछि। दैवी आशीर्वाद एवं ऑपरेशन सिंदूर समय देश को सुरक्षा देइथिबा आमर साहसी सैनिकों वीरत्व आमको प्रेरणा देउछि। आज शांति एवं प्रगति प्रति आमर विश्वास एवं अपेक्षा अधिक पूर्व अपेक्षा अधिक दृढ़ होइछि। माननीय बाचस्पति महोदय, महाप्रभु श्री जगन्नाथ अनंत महिमार संरक्षण और संवर्धन आमर पवित्र कर्तव्य। यही प्रतिबद्धता सहित आम सरकार पुरी रे प्राय 1000 कोटी व्यय अटकल एक विश्वस्तरीय श्री जगन्नाथ संग्रहालय एवं लाइब्रेरी केन्द्र प्रतिष्ठा करने सह गुंडीचा मंदिर, एमार मठ, प्रमोद उद्यान एवं ऐतिहासिक रघुनंदन पाठागार आध्यात्मिक गौरव को पुनरुद्धार करेंगे। समग्र विश्वर भक्त माने प्रभु जगन्नाथ को कौन से वस्तु कि राशि दान करी एकत्र पवित्र कार्य आरंभ करने को शुभ बोली मन करिथांती। आमे श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी पाई समर्पण नाम एक सुरक्षित ऑनलाइन दान प्लाटफर्म डिजिटल हुंडी प्रचलन करिछु। यही प्लाटफर्म श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन सरकारी पोर्टाल सहित समन्वित एक एकीकृत प्रवेश पथ माध्यम भारत तथा विदेशर भक्त मानू श्रीमंदिर सहित संजोग करिवो। सहज व्यवहार पाई एथिरे बहुविध देय विकल्प रही। निर्वाचन प्रतिश्रुति रक्षा स्वरूप प्रभु श्री जगन्नाथ रत्न भंडार समस्त अलंकार एक विस्तृत तालिका प्रस्तुत करने श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन पुरी निमंते अनुदान बाबद को 5 कोटी टंका आवंटन करने को मु प्रस्ताव दूची। माननीय बाचस्पति महोदय, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दायित्व ग्रहण करने परठारु द्रुतगति में परिवर्तित होउतबा विश्व राजनीति, वाणिज्य गतिशीलता एवं मेंट मध्य भारतर स्थिर एवं दृढ़ अभिवृद्धि स्थिरतार एक स्तंभ भाव उभा होइछि। तांकर निर्णायक नेतृत्वर मार्गदर्शन में देशर अर्थनैतिक यात्रा दृढ़ वित्तीय श्रृंखला, स्थूल अर्थनैतिक स्थिरता, निरंतर अभिवृद्धि एवं नियंत्रित मुद्रास्फीति द्वारा परिभाषित होइछि। एही प्रयास गुड़िक द्वारा देशर सामग्रिक घरोई उत्पाद जीडीपी क्रमागत भाव प्राय 7% अभिवृद्धि होगा सह दारिद्र्य ह्रास त्वरान्वित हो पारिछि एवं आम लोकंक जीवनर गुणवत्तार उल्लेखनीय उन्नति घटी। ओडिशा आज आर्थिक दूरदृष्टि एवं सुशासन एक मॉडल भाव में परिणत हो पारिछि। आम दायित्व ग्रहण करने परठारु गरीब, युववर्ग, अन्नदाता एवं नारी शक्ति पाई आमर जनाभिमुखी पदक्षेप सहित ओडिशा वित्तीय दायित्व एवं बजेट परिचालना FRBM अधिनियम 2005 रे निर्धारित वित्तीय मानदंड हासिल करिबारे आदौ कौनसी विच्युति घटी नहीं। नीति आयोग, RBI एवं जातीय ख्यातिसंपन्न अन्यान्य सरकारी आर्थिक प्रतिष्ठान द्वारा यही सफलता को प्रशंसा करा जायछि। राज्य अर्थनीतिर सुपरिचालना जोगु आम राज्यर मोट घरोई उत्पाद GSDP आर्थिक वर्ष 2025-26 रे 7.9% हार वृद्धि पाइबार आकलन करा जायछि। नूतन आत्मविश्वास और दृढ़ नीतिगत पदक्षेप सहित आमे 12% नाममात्र अभिवृद्धि
ନମିନାଲ ଗ୍ରୋଥ ହାସଲ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆମର GSDP ପ୍ରାୟ 11,07 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ମାନନୀୟ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ଷୋଡ଼ଶ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗଙ୍କର ସୁପାରିଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ନିଟ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଟିକସରେ 41% ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆମ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ପ୍ରବାହରେ ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଆକଳନ ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରାଶି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆମ ସରକାର ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2026-27ରୁ 2030-31 ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ନିକାୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଷଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପଞ୍ଚମ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ SFC ଦ୍ୱାରା ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ହସ୍ତାନ୍ତରର ପ୍ରାୟ 2 ଗୁଣ ଅଟେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ନିକାୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଷୋଡ଼ଶ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ସୁପାରିଶ ଅନୁଯାୟୀ 18,715 କୋଟି ଟଙ୍କା ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ଏହା ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ ଏବଂ ଶାସନର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବ। କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ 2026-27ରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ଚାଲୁଥିବା ଭିତ୍ତିଭୂମି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ସହ ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମନ୍ତେ ରେକର୍ଡ 10,928 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ମାଲବାହୀ କରିଡର ଯୋଗାଣ ଓ ବିତରଣ ପରିଚାଳନାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ସହ ଶିଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରମୁଖ ବଜାର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବ। 5 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ଜଳପଥର ବିକାଶ ତାଳଚେର, ଅନୁଗୁଳ, ପାରାଦୀପ ଏବଂ ଧାମରା ମଧ୍ୟରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଳ ପରିବହନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିକ ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ରେ ବିରଳ ମୃତ୍ତିକା ଏବଂ ଖଣିଜ ମୂଲ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ବିକାଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ସମୃଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଲାଭବାନ କରିବ। ଏଥିସହ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଶିଳ୍ପ, ଜୈବ ଔଷଧ ଶିଳ୍ପ, ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ, କୃଷି ଏବଂ ଉପକୂଳ ପର୍ଯ୍ୟଟନରେ ଜାତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ରାଜ୍ୟର ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ 15,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ସହିତ ପ୍ରାୟ 400 କିଲୋମିଟର ନୂତନ ସଡ଼କ ଏବଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ବିରଳ ମୃତ୍ତିକା କରିଡର ଅଧୀନରେ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ 10 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆବଣ୍ଟନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି, ଯାହା ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ କରିଡର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ଆଗରେ ରଖି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ ପାଇଁ ସୁଗମ କରିବ। ମାନନୀୟ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ 2026-27ରେ ଭାରତ ସରକାର ପୂର୍ବୋଦୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳରେ କଇଁଛ ସଂରକ୍ଷଣ ପଥ ଭଳି ପ୍ରକୃତି ଆଧାରିତ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଜୀବିକା ସହିତ ସଂଯୋଗ କରେ। କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ଐତିହ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛି, ଯାହା ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳମାନଙ୍କୁ ଲାଭବାନ କରିବ। ଆମ ସରକାର ସବକା ସାଥ, ସବକା ବିକାଶ, ସବକା ବିଶ୍ୱାସ, ସବକା ପ୍ରୟାସର ପ୍ରକୃତ ଭାବନାରେ ବିକାଶର ସୁଫଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୃଷକ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ପରିବାର, ଯୁବକ, ମହିଳା ଏବଂ ଗରିବଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିଥାଏ। ଆମେ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ସଫଳତାର ଏବଂ ସମ୍ଭାବନାକୁ ପ୍ରଗତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଆମେ ବିଶ୍ୱମାନର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ସହ କୌଶଳ ବିକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବୁ, ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନଶୀଳତା ପାଇଁ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ, ବହୁବିଧ ଶିଳ୍ପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ମହିଳା ଓ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ରାଜ୍ୟର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଢ଼ କରିବୁ। ମୁଁ ସମ୍ପ୍ରତି ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ, ପାରାଦୀପ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର BCPPER ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ବଜେଟ୍ରେ ମୁଁ ପବିତ୍ର ଗୃହକୁ ଅବଗତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ, ପାରାଦୀପ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଡେଲ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ 3ଟି ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର ଯଥା
ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଛତ୍ରପୁର, ଗୋପାଳପୁର ଏବଂ ଜୟପୁର, କୋରାପୁଟ, ସୁନାବେଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଲଷ୍ଟର ଭାବେ ପରିଗଣିତ କରାଯିବ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ପୁରୀରେ ଶାମୁକା ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ହୀରାକୁଦକୁ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରିଛୁ। ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ନୈସର୍ଗିକ ବେଳାଭୂମିର ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହିତ ଏକ ବିଶ୍ୱମାନର ଉପକୂଳ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଗନ୍ତବ୍ୟ ଭାବେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 1500 ଏକର ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାମୁକା ପ୍ରକଳ୍ପର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଅବସ୍ଥିତି ପୁରୀ ଏବଂ ପୁରୀରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଯୋଗକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ପୁରୀର ଶାମୁକାଠାରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର WTC ଆଲୋଚନା, ନବସୃଜନ, ଗବେଷଣା, ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଏକ ବିଶ୍ୱ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ହୀରାକୁଦର ସମନ୍ୱିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଡ୍ୟାମ୍ ଅଞ୍ଚଳ, ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଦ୍ୱୀପ ସମୂହ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ଏକ ବ୍ୟାପକ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପରିଣତ କରିବା। ଏଥିନିମିତ୍ତ ଜଳଭଣ୍ଡାର କ୍ଷେତ୍ର ବିକାଶ ପାଇଁ 99 କୋଟି ଟଙ୍କା ପୂର୍ବରୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇ ସାରିଛି। ଚିଲିକା ହେଉଛି ଏସିଆର ସର୍ବବୃହତ ଲୁଣିଆ ଜଳ ହ୍ରଦ ଏବଂ ଏକ ଅନନ୍ୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ଲବଣାକ୍ତ ମଧୁର ଜଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଇକୋସିଷ୍ଟମ, ଯାହା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାମସର ସ୍ଥଳ। ଚିଲିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରିବେଶିକ ଏବଂ ଭୂ ଆକୃତିଗତ ଅସ୍ଥିରତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଚିଲିକା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନାମକ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟ, ଭାଷା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପଦ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ବିଶ୍ୱମାନର ସଂଗ୍ରହାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି, ଯାହା ଆମର ଗୌରବ ଅତୀତକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ। ସାମରିକ କଳାକୌଶଳ ଛଉ ଆମର ଗର୍ବ। ଆମେ ବାରିପଦାଠାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଛଉ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବୁ, ଯାହା ପାଇଁ ବଜେଟରେ 10 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରାବଧାନ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ କରିବୁ। ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି ନୂତନ ପ୍ରମୁଖ ସଡ଼କ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଜୟପୁର ସହରକୁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 9000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ 287 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜୟପୁର ରାସ୍ତା ବିକଶିତ କରାଯିବ। ନମୋ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ କରିଡର ଭାବେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିକୁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଅମ୍ବାଭନା ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବ। 969 କିଲୋମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ କରିଡର ଭାବରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟୁକୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ତିରିଙ୍ଗ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବ। ମାନନୀୟ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଅନୁସାରେ ଆମେ 2036 ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାକୁ 500 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଅର୍ଥନୀତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ନୂତନ ସରକାରୀ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଦେଉଛି। ଜନ ଆଶ୍ରୟ ଭବନ, ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଅତିଥି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ଯାହା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀକୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବ। ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ସୌଧ, ନୂତନ ଲୋକସଭା ଭବନ, ବିଶ୍ୱମାନର ଏକ ନୂତନ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମଣ୍ଡପ ସମ୍ମିଳନୀ କେନ୍ଦ୍ର। ମାନନୀୟ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତରେ ଘରୋଇ ନିବେଶ ପାଇଁ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମୋଟ ଘରୋଇ ବିନିଯୋଗର ପ୍ରାୟ 13.1% ଅଂଶୀଦାର ହେବା ସହ ବିନିଯୋଗ ଆକର୍ଷଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ହୋଇପାରିଛି। ଏହି ସୁଫଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶା ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିଛି, ଯାହା ବିକଶିତ
ओडिशा 2036 ପାଇଁ ଥିବା निवेश अनुकूल नीति एवं अर्थनैतिक गति को प्रतिफलित करे। शिल्प क्षेत्र में राज्य सचेतन भाव में पारंपरिक शिल्प व्यतीत टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रोनिक्स एवं सबुज शक्ति क्षेत्र में विविधता आनी। ओडिशा पर्यटन शिल्प, खाद्य प्रक्रियाकरण, भित्तिभूमि विस्तार एवं व्यवसाय करिबार सहजता भली निजुक्ति क्षेत्र गुड़िक मूल्ययुक्त उत्पादन को प्राथमिकता देउछि। यह राज्य को 2036 सुधा 500 बिलियन अमेरिकीय डॉलर एवं 2047 सुधा 1.5 ट्रिलियन अमेरिकीय डॉलर अर्थनीति को वृद्धि करिबारे सहाय्य करिवो। आमर दृष्टिकोण साहसिक एवं हासिल योग्य। एथिपाई संस्कार एवं कार्यदक्षता परिमापक परिबारुथबा प्रतिष्ठान आवश्यकता रही। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 20 जून 2025 रे आनुष्ठानिक भाव ओडिशा विजन 2036 एवं 2047 उन्मोचन करथिले। यही दस्तावेज आमको आगक जावाई सुगम पथ प्रस्तुत करिछि। यही प्रारंभिक मंतव्य पर मोर बजेट भाषण प्रथम अंश कृषि बजेट रे ग्रामीण सशक्तिकरण विषय को नहीं अन्नदाता उपरे ध्यान केंद्रित करुछि। माननीय बाचस्पति महोदय, ओडिशा रे कृषि केवल एक वृत्ति नुहे, यह आमर परिचय, आमर परंपरा एवं लक्ष लक्ष कृषक परिवार जीवन रेखा जो माने आशा आकांक्षा दे अटलता सहित कृषि को जीवन व्रत भाव ग्रहण करिथांती। आमर पारंपरिक ज्ञानकौशल सह आज जलवायु अनुकूल विज्ञान भित्तिक चाष पद्धति को आपणाई आमर अन्नदाता माने देशर खाद्य भंडार को परिपूर्ण करने सह ग्रामीण समाज को सुदृढ़ करिपारिछंती। पल्लीकवि नंदकिशोर बलଙ୍କ भाषारे अस्थिर ये भवर व्यवहार किछि चिर न रहे कहार, आज से मुकुटधारी काली से बाट भिकारी, किंतु तुही कृषक रे चिरकाल रही निज रक्तदाने पालुए विशाल मही। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान भावना परिचालित होई आमर कृषक माने 61,80,000 हेक्टर जमीन चाष करी सेमानंकर कठिन परिश्रम एवं निष्ठा सहित ग्रामीण अर्थनीति को बजाय रखिबारे राज्य अर्थनीति को सुदृढ़ रखिछंती। कृषकंकर आय वृद्धि को सुनिश्चित करी सेमानंको अर्थनैतिक मुख्य स्रोत में दृढ़ भाव में सामिल करबा पई एक निर्णायक एवं ऐतिहासिक पदक्षेप स्वरूप आम सरकार कृषक समृद्ध योजनार शुभारंभ करिछंती, जहाँ अधीन क्विंटाल पिछा 3100 टंका मूल्य धान क्रयर सुविधा जोगाई दि जाउछि। एपरी गुरुत्वपूर्ण कृषि अनुकूल संस्कार प्रति आम अदम्य प्रतिबद्धता को दोहराई 2026-27 आर्थिक वर्ष पर यह योजना अधीन 6,088 कोटी टंकार प्रस्ताव रखा जाइछि। चाषी मानक समयोचित पैठ और धान संग्रह प्रक्रिया खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण विभाग अधीन 5,000 कोटी टंकार एक आवर्तन पांठी रिवॉल्विंग फंड गठन करने को प्रस्ताव दूची। सार्वजनीन बंटन व्यवस्था क्षतिहास करने एवं वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करिबारे वैज्ञानिक भंडारणर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। यही दृष्टिकोण आम सरकार द्वारा करा जाइथिबा एक व्यापक विश्लेषण को आधार करी राज्य में आसंता 3 वर्ष मध्य प्राय 11 लाख मेट्रिक टन विशिष्ट आधुनिक गोदाम निर्माण करा जिबार प्रस्ताव रही। माननीय बाचस्पति महोदय, ग्रामांचल और सहरांचल चाषी, जमी मालिक, भूमिहीन परिवार और विशेष भाव संवेदनशील जनजाति पाखरे अतिरिक्त सहायता पहुंचाई राज्य सरकार प्रधानमंत्री किसान योजना और मुख्यमंत्री किसान योजना जरिया कार्यकारी करी आसुचंती। 2025-26 वर्ष में 3,236 जन पीबीटीजी चाषी, 31,595 जन सहरांचल चाषी एवं 39,239 जन भूमिहीन चाषी परिवार समेत 51,56,000 कृषकों निकट में यही सहायता पहुँची पारी। यही प्रमुख योजना को अधिक प्रभावशाली करने 2026-27 आर्थिक वर्ष में 2,030 कोटी टंकार प्रस्ताव रही। मांडिया भली जलवायु सहनशील एवं पुष्टिकर शस्य को पुनर्जीवित कर पुष्टिकर खाद्य सुरक्षा जगैवाई श्री अन्न अभियान 2026-27 आर्थिक वर्ष में 400 कोटी टंकार व्यवस्था रही। माननीय बाचस्पति महोदया,
ଧାନ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଳବାୟୁ ସହନଶୀଳ କୃଷିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଡାଲି ତୈଳବୀଜ ଏବଂ ଦେଶୀ ସୁଗନ୍ଧିତ ଓ ଅଣସୁଗନ୍ଧିତ ଧାନ ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଅଛି। ଏଥିଲାଗି ବୃହତ୍ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଫସଲ ବିବିଧକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରଜାତିର ଧାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ଅମଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧାନ ପଡ଼ିଆର ବ୍ୟାପକ ପରିଚାଳନା ଆଦି ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ମୋଟ 469 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ରହିଛି। ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ଏବଂ ଜୈବିକ ଚାଷର ସୁପରିଚାଳନା କରି 6ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କଫି ଚାଷ ପାଇଁ 150 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତ ଆଖୁ ଚାଷ ନିମନ୍ତେ 27 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ବଳଭଦ୍ର ଜୈବିକ ଚାଷ ମିଶନ ନିମନ୍ତେ 28 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ କୃଷି ଜୈବିକ ବିବିଧତା ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀର ସମୃଦ୍ଧି ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିସ୍ତୃତ ଖାଦ୍ୟ ଅବହେଳିତ ଶସ୍ୟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ 55 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। କୃଷି ଉପକରଣର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କୃଷି ଯାନ୍ତ୍ରିକରଣ ନିମନ୍ତେ 400 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗିକତା ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକାର ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ କୃଷି ନୀତିରେ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ କୃଷି ସେବା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ସହାୟତା ବାବଦକୁ 441 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ନୂତନ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନୀତିରେ ଅମଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 63 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ନାରୀ ଶକ୍ତି ସମାଜର ଶକ୍ତି, ଏହି ଆହ୍ୱାନରେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଆମ ସରକାର ଉଦ୍ୟୋଗୀକରଣ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବିକାରେ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିକାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଆସୁଅଛନ୍ତି। 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ହେବାକୁ ଥିବା ଫୁଲ ଓ ଛତୁ ଚାଷ ବାବଦକୁ 57 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ କୃଷି ଉତ୍ପାଦକ କ୍ଲଷ୍ଟରଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ 38 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଉଦ୍ୟାନ କୃଷିରେ ଫସଲ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଲଷ୍ଟରଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଫସଲ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଜନା, ମସଲା ମିଶନ ସମେତ ଆଳୁ ଚାଷର ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ମିଶନ ପ୍ଲସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିସ୍ତାର, ମୂଲ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ଅମଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ବଜାର ସଂଯୋଗକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି। 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ମୋଟ 584 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସହଭାଗିତାରେ ଜାତୀୟ ପ୍ରାଥମିକତା ସହିତ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରେ ନବସୃଜନ ଆଧାରିତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷି ବିକାଶ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 160 କୋଟି ଟଙ୍କା, କୃଷି ଯାନ୍ତ୍ରିକରଣ ପାଇଁ କୃଷି ଯାନ୍ତ୍ରିକୀକରଣ ଉପମିଶନ ଅଧୀନରେ 250 କୋଟି ଟଙ୍କା, କୃଷି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଉପମିଶନ ବାବଦକୁ 131 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ମିଶନ ଅଧୀନରେ 202 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଉଦ୍ୟାନ କୃଷିର ସମନ୍ୱିତ ବିକାଶ ମିଶନ ଅଧୀନରେ 104 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ସିଞ୍ଚାଇ ଯୋଜନା PMKSY ଫର୍ ଡ୍ରପ୍ ମୋର୍ କ୍ରପ୍ PMKSY PDMC ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ସମର୍ଥନରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ନିର୍ଭର ଓ କୃଷକ କେନ୍ଦ୍ରିତ କୃଷି ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସମନ୍ୱୟର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଜଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଜଳସେଚନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଜଳସେଚନ, ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଜଳ ଉପଲବ୍ଧତାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ନଦୀ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ 10 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ମହାନଦୀ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ସୁରକ୍ଷା, ସହରାଞ୍ଚଳ ସହନଶୀଳତା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନିମନ୍ତେ 80 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ମହାନଦୀ ନଦୀକୂଳ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଜାରି ରହିବ। ଜଳସେଚନ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ବୃଦ୍ଧି ତଥା ପୁରୁଣା କ୍ଷତିଗତ ଜଳସେଚନ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଟୁ ଡାଇଭର୍ସନ୍ ୱେୟାର ସ୍କିମ୍ରେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିବାବେଳେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ନଦୀ ପରିବହନ କ୍ଷମତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା ଯୋଜନାରେ 530 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ରହିଛି। ଇନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯୋଜନାରେ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ
ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ସେଚ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 180 କୋଟି ଟଙ୍କା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ତିଆରି ଯୋଜନାରେ 280 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦରେ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ଏବଂ ଜଳସେଚନ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି।